اور اس پر یقینی طور پر تفصیلاً بھی ہم آئیں گے اور مزید بھی اس پر بات کریں گے۔ مفتی صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، جیسا کہ ابھی آغاز میں بھی میں بات کر رہی تھی اور ڈاکٹر صاحب بھی یہی بتا رہے تھے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ وہ ہستی تھی جنہیں اللہ تعالیٰ اور ان کے ملائکہ خود سلام بھیجا کرتے تھے۔ تو ایک انسان کو انسانی تاریخ میں آپ کو نظر آتی ہے کوئی ایسی مثال کہ جن کو یہ رتبہ ملا ہو، یہ مرتبہ ملا ہو؟ ہم کیسے اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں اس چیز کو؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ آج کا عنوان بہت ہی خوبصورت ہے کہ پوری امت مسلمہ کی ماں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ماں بھی وہ ہے کہ جس پر اپنی خونی مائیں قربان کی جا سکتی ہیں۔ قرآن کریم نے ہمیں یہ بتایا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ اور ماں کا ادب و احترام ساری دنیا کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا صفات کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے بہت نمایاں تھی، اور پھر آپ کے پہلے 2 نکاح ہوئے، 2 مرتبہ آپ بیوہ ہو چکی ہیں۔ پہلا نکاح آپ کا ہوا تھا ابو حالہ کے ساتھ، اور ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، حالہ اور ہند۔ پھر ان کے وفات کے بعد آپ کا نکاح ہوا عتیق بن زائد سے، اور ان سے 1 بیٹی پیدا ہوئی، 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی۔ مکہ کے اکثر سردار یہ چاہتے تھے کہ ہمارا نکاح حضرت خدیجہ سے ہو جائے تاکہ ہمیں عزت ملے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا چاہتی تھیں کہ میرا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تاکہ مجھے عزت ملے۔ سردار چاہتے تھے کہ خدیجہ سے نکاح ہو تو ہمیں عزت ملے، لیکن حضرت خدیجہ چاہتی تھی کہ میرا نکاح نبی سے ہو تاکہ مجھے عزت ملے، کیونکہ اعلان نبوت سے پہلے ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ آپ ہی اللہ کے آخری نبی ہوں گے، اور جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ آخری نبی ہوں گے تو وہ آپ ہی ہیں، کیونکہ آپ کے ایک کزن ہیں ورقہ بن نوفل، وہ تورات کے عالم تھے۔ وہ اکثر حضرت خدیجہ کو بتایا کرتے تھے کہ وہ آخری نبی اسی شہر سے ہوں گے، مکہ سے، اور زیادہ گمان یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہوں گے۔ اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بہت محتاط تھیں، کسی اور سے نکاح کا سوچتی بھی نہیں تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا کہ زمانہ جاہلیت کی جیسے عید ہوا کرتی تھی، عید کا میلہ ہوتا تھا، اس میں مکہ کی ساری عورتیں جمع ہوئی، آپ بھی تشریف لے گئی۔ تو وہاں اس عید کے موقع پر ایک آدمی نمودار ہوا، اچانک آیا اور اس نے آ کے آواز لگائی کہ اے مکہ کی عورتوں، ان قریب اللہ کے آخری نبی مکہ میں ظاہر ہونے والے ہیں، تم میں سے اگر کسی کو ممکن ہو تو اس سے نکاح کر لے۔ تو ساری عورتوں نے یہ بات سن کر غصہ کیا اور اسے کنکر مارے کہ تو یہ کیا بات کر رہا ہے۔ واحد حضرت خدیجہ تھی جنہوں نے کنکر نہیں مارے تھے، اور اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اور دیکھیے، یہاں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمارے ہاں معاشرے میں رائج نہیں ہیں، اسے برا سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر ہم صحابہ اور صحابیات کے کردار کو پڑھیں تو ہماری اس میں بڑی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک عورت ہیں، اور آپ نے خود اپنی سہیلی کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا۔ ہمارے ہاں اگر کوئی لڑکی یہ اظہار کر دے تو اسے تو لوگ بہت برا سمجھتے ہیں کہ کیسی لڑکی ہے، اپنے نکاح کی خود بات کر رہی ہے۔ بھائی، حضرت خدیجہ بات کر رہی ہیں اور اس میں کیا عیب ہے، اور اپنی سہیلی کے ذریعے سے بات کر رہی ہیں۔ حضرت نفیسہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نکاح کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی اگر اس سے آپ کو آزاد کر دیا جائے، یعنی بے فکر ہو جائیں، پیسہ بھی ہو، گھر بار بھی ہو، سب کچھ ہو، تو آپ نے فرمایا کہ ایسی کون ہے؟ تو حضرت نفیسہ نے کہا کہ میری سہیلی خدیجہ الکبریٰ ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، آپ جا کے بات کر لو۔ تو ان دونوں سے بات ہو گئی، لیکن اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا خواجہ ابو طالب سے بات کی، اور انہوں نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے، نکاح کر لے۔ اور اسی طرح حضرت خدیجہ کے چچا تھے عمر بن اسد،
उन्होंने उनसे बात की तो दोनों तरफ से दोनों के चचा जमा हुए और कुरैश के जो सरदार थे उनको बुलाया गया। बड़ा अजीम शान निकाह हुआ। ख्वाजा अबू तालिब ने उस ज़माने के हिसाब से जो खुतबा निकाह था वो पढ़ा। और फिर रिवायात में ये है कि इसके बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने गाय ज़िबा करवा के उसका खाना पका के बतौर वलीमा सबको खिलाया। यानी अगर लड़के के पास पैसे ना हो और लड़की मालदार हो तो वो अपना पैसा शोहर पे खर्च कर सकती है और उसे ये भी सीखने को मिलता है। और हमारे यहाँ तो ये होता है कि लड़के का पैसा देखा जाता है। अगर उसके पास पैसा ना हो, अखलाक जितने मर्जी अच्छे हों, सीरत किरदार जितना मर्जी अच्छा हो, पैसे ना हो तो उसे धुतकार दिया जाता है। लेकिन इस निकाह में हमें ये बताया जा रहा है कि इंसान की शख्सियत को देखो। अगर तुम्हारे पास 4 पैसे हैं तो पैसे को ना देखो, शख्सियत को देखो। और हज़रत खदीजा वो हैं जो उन्होंने निकाह के बाद अपना सारा माल नबी अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया कि ये अब सब कुछ आपका है, मेरा नहीं है। मक्का वालों ने कहा था हज़रत खदीजा से कि आप ना जाएं, आप मक्का में रह सकती हैं, आपको इजाज़त है। ये तो उन लोगों के लिए हमने सोशल बाइकाट किया है। मक्का के मुशरिकों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा का सोशल बाइकाट किया, बाकायदा ऐलान हुआ। तो शेब अबी तालिब एक घाटी है, वहाँ पर तमाम सहाबा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ चले गए। और बाइकाट ये था कि खाने पीने की कोई चीज़ अंदर नहीं जाने देनी। और ये 3 साल का अरसा गुजरा तकरीबन। और मक्का वालों ने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा से ये कहा कि आपके लिए पाबंदी नहीं है, आप रह सकती हैं, अपने घर में आराम से रहें। लेकिन हज़रत खदीजा ने उम्मत को पैगाम दिया है कि वो बीवी क्या है जो शोहर को मुश्किलात में छोड़ के ख़ुद आराम से रहे। तो वो भी ख़ुद रही हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शेब अबी तालिब में। और वो मुशक्क़तें बर्दाश्त की हैं जो शेब अबी तालिब में पेश आई कि बाद मरतबा पत्ते खा के गुजारा किया गया, खाने कुछ नहीं मिला। लेकिन दुनिया की औरतों को हज़रत खदीजा ने पैगाम दे दिया कि जहाँ शोहर हो वहीं तुम्हें जाना चाहिए, जिस हाल में शोहर रहे उस हाल में तुम्हें भी रहना चाहिए। ये नहीं है कि थोड़ी सी मुश्किल आई तो शोहर को छोड़ दिया और ख़ुद आराम से रह रहे हैं, इस तरह नहीं। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को एक सिफ़त ये भी हासिल है कि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद जो अता फ़रमाई आपको, वो हज़रत खदीजा से अता फ़रमाई। 4 बेटियाँ अल्लाह ने अता फ़रमाई, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना। और 2 बेटे अता फ़रमाए, कासिम और अब्दुल्ला, ताहिर भी कहते हैं, अब्दुल्ला भी कहते हैं। एक तीसरा बेटा हज़रत इब्राहीम, वो मारिया क़िब्तिया से हुए थे। तो बहरहाल 4 बेटियां और 2 बेटे अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा से अता फ़रमाए। फिर एक खूबी ये भी है आपकी, एक सिफ़त ये है कि आपकी बेटी हज़रत फ़ातिमा नबी अलैहिस्सलाम की बहुत लाडली बेटी हैं, सबसे छोटी थी। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि लोगों की नस्ल बेटों से चलती है लेकिन मेरी नस्ल मेरी बेटी फ़ातिमा से चलेगी। इसीलिए आप हज़रत इमाम हुसैन और इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हुमा को बेटा कहा करते थे, क्योंकि आपकी नस्ल आपकी बेटी। तो अब यूँ भी कह सकते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल सैयदा खदीजा से चली है। ये एक एज़ाज़ है आपके लिए। और रही ये बात कि आपको सलाम आए, अल्लाह ने सलाम भेजा, सैयद जिब्रील ने सलाम भेजा। और इसी तरह और उम्महातुल मोमिनीन में से भी हैं, जिस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, उनको भी सलाम आए हैं। और उनकी एक खूबी ये भी है कि नबी अलैहिस्सलाम उनके बिस्तर पे होते तब भी वही आती थी, तब भी वही आती थी। बाकी और बीवियों के बारे में इस तरह नहीं है, लेकिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में इस तरह की है। और फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ख़ुद फरमाती हैं कि मैं बाज़ दफ़ा, ज़ाहिर है जिस तरह सोकने होती हैं तो कुछ ना कुछ रंजश तो होती है दिल में। तो हज़रत आयशा फरमाती है मुझे किसी औरत पे रश्क नहीं आता था, सिर्फ खदीजा पे रश्क आता था कि बार बार हुजूर उनका जिक्र करते। तो एक बार तो मैंने कह दिया या रसूलल्लाह उस बूढ़ी को आप याद करते हैं? अच्छा। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया आयशा तुम क्या जानोगे खदीजा क्या थी? वो तो मोहसिना थी ना, जिसने मुश्किल वक्त में संभाला है, काम आई हैं। और फिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया कि दुनिया में जो सबसे अफजल तरीन औरतें हैं उनमें हज़रत खदीजा भी हैं, हज़रत फ़ातिमा भी हैं और हज़रत आयशा भी है। और एक रिवायत में ये है कि सबसे पहले हज़रत मरियम है, फिर हज़रत फ़ातिमा है, फिर हज़रत खदीजा है, फिर हज़रत आसिया जो फ़िरौन की बीवी, ये 4 हैं। और जब आखिरी वक्त आया सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा का, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खदीजा तुम जन्नत में जा रही हो, अपनी सोकनों को मेरा सलाम कह देना।
تو حضرت خدیجہ حیران ہوگی کہ یا رسول اللہ میری سوکن تو کوئی ہے نہیں، کیونکہ ایک ہی نکاح ہوا تھا نبی علیہ السلام کو اس وقت تک، تو وہ سوکنیں کہاں سے آ گئیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ، اللہ نے حضرت مریم کو اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو جنت میں میری بیوی بنایا ہے، تو وہ بھی جنت میں ہے، تو تم جب جاؤ گی تو ان کو میرا سلام کہہ دینا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بھی شان ہے، فضیلت ہے، اور نبی علیہ السلام نے زندگی بھر پھر ایسا رکھا کہ حضرت خدیجہ کے بعد حضرت نفیسہ جب کبھی آیا کرتی تحفے طائف ان کو دیتے تھے کہ یہ میری بیوی کی سہیلی ہے، اس کی نسبت سے ان کو، اور پھر وہ بھی محسنہ تھی کہ انہوں نے نکاح کا پیغام پہنچایا تھا اور نکاح میں کردار ادا کیا تھا۔ جی بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے اس واقعے کو بیان کیا، اور ہم دیکھیں کہ ہر پہلو سے ہی کچھ نہ کچھ ہمیں مفتی صاحب سیکھنے کو ملتا ہے۔